बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का तो साढ़े चीफ गैसट जिहड़े स्टेज पर बैठे है। सो सब तो पहला मैं इस सैगमेंट की जिहड़ी शुरुआत है डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता जी तो करना चाहांगा। गुप्ता साहब, एजुकेशन के खेत्र में तुहाडा बहुत वड्डा योगदान है। पंजाब दे विच एजुकेशन का तुसीं लैवल कित्थे देख रहे हो? पंजाब दे विच एजुकेशन किस कदर जिहड़ी वो ठीक है या ठीक नहीं? विदेशों में पढ़ रहे बच्चे किस तरह के उसके प्रभाव हेठ आने? थैंक यू जी। सब तो पहला मैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते उन्होंने एडिटर दीपक जी का निजी तौर पर शुक्रिया अदा कराँगा कि उन्होंने अज एक बहुत ही एक खूबसूरत प्राइड ऑफ पंजाब इवेंट लुधियाना विच करा रहे हैं। एजुकेशन जिहड़ा जितना सारे जानते हैं कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी कंट्री का किसी भी सोसाइटी का जिहड़ा फ्यूचर है वो एजुकेशन पर निर्भर करता है। दैट हाउ एजुकेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। जे इंग्लैंड वर्गा एक छोटा जा मुल्क ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज़ ते रूल किया जिन्होंने असीं कॉमनवैल्थ नेशनस कहते हैं, उहदे पिछे उन्होंने एक स्ट्रोंग एजुकेशन सिस्टम ही सीगा। सो ओवर द ईयर्स जिहड़ा एजुकेशन है उहदा सारा परसपैक्टिव जिहड़ा है चेंज हो रहा है। हाउ द एजुकेशन इज़ बीइंग परसीव्ड, एजुकेशन दे की लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए है। ऑलमोस्ट 34 ईयर्स तो बाद साढ़े कोल एक नई नैशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो एक साढ़े कोल उन्होंने एक रोड मैप दिता है कि एजुकेशन नूं अगे किद्दां लैके जाना है। सो वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन सानू 1946 तो असी एजुकेशन के फील्ड च हैं तो ओवर द ईयर्स वी हैव सीन द चेंजेस। अज दे दिन जिहड़ा एजुकेशन का एक असी परसपैक्टिव ले रहे हैं उहदे च बहुत स्ट्रोंग एलीमेंट है टेक्नोलॉजी। सो एजुकेशन विदाउट टेक्नोलॉजी अज दे दिन इज़ समथिंग लाइक मीनिंगलैस। पिछले 2 साल च असी करोना के दौरान देखा है कि करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स जिहड़े घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जान तो जो वांझे रह गए सीगे उन्होंने घर बैठे ही एजुकेशन मिल सकी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो वी आर इन इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन 4.0 एंड आई थिंक जे सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है अज दे दिन जिहड़ी इंडिया नूं डिवेलपिंग कंट्री तो डिवेलप कंट्री तक लैके जाएगी। जे असी मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर इंडिया या एक रंगला पंजाब का जो एक सपना देख रहे हैं, आई थिंक एजुकेशन का उससे सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बट वी हैव टू चेंज द वे वी लुक एट एजुकेशन। स्कूलों कॉलेजेस की करिकुलम होना चाहिए, की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए है, किस टाइप की टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए है, किस टाइप की स्किल्स होनी चाहिए है। इत्थे मैं भी कहना चाहूँगा कि अज दे दिन जिहड़ी डिग्रीज़ ने असी जिहड़ी साडी ट्रेडिशनली एजुकेशन का सिस्टम रहा है वो एक एग्जाम सेंट्रिक एक मार्क सेंट्रिक एक डिग्री सेंट्रिक रहा है कि असी साड़ी सारी दी सारी जिहड़ी पढ़ाई है वो ज़्यादा मार्क्स लैने ज़्यादा डिग्रीज़ लैनियाँ इहदे आले दुआले रिवॉल्व करता रहा है। बट आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट मेकिंग अ मार्क। सो वी हैव टू सी दैट एजुकेशन has to be looked upon as knowledge, skills and attitude. So education च जिहड़ी अज दे दिन skills की जरूरत है, किस टाइप की skills की जरूरत है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स, सो entrepreneurial skills. So ये सारा दा सारा जिहड़ा सानू सिस्टम है, we have to change the entire mindset. We have to change the way the education is being looked upon on ground. एंड मैं बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं एंड मैंने उम्मीद है कि जिन्हें भी साढ़े पॉलिसी मेकरस ने डिसीजन मेकरस ने वो एजुकेशन नू नैक्सट लेवल ते ले जाण लई सारे जो भी पॉसिबल स्टैप्स है वो इनिशिएट करेंगे। बिल्कुल। तो स्कूल नर्सरी है बच्चे नू तैयार करने दे लई, उस तो बाद एक लैवल आउंदा है जदों असीं ये देखते हैं कि इहदा इंटलैक्ट लैवल कित्थे है। उस दे विच सब तो वड्डा रोल अदा करदियां ने यूनीवर्सिटीज़। तो सिटी यूनीवर्सिटी तो मिस्टर हरप्रीत सिंह साडे विहड़े आए, तुहाडा इस्तकबाल है इस चर्चा दे विच। हरप्रीत जी, पंजाब दे विच बहुत सारियां यूनीवर्सिटियां पिछले समय दे विच खुल्लियां, धड़ा खुल्लियां, प्राइवेट यूनीवर्सिटी का बहुत पसारा होया। जदों कि पंजाब की एक खूबसूरती है, ये कोल माझे मालवे दुआबे दे विच 3 वड्डियां सरकारी यूनीवर्सिटीज़ ने और तिन्नां दे विच आपो अपनी विलक्षणता ते आपो अपनी खासियत है। उस तो बाद प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ आईयां
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਕਰ ਗਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਣ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਵੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਟੂ ਅ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। What we are offering is, देखो तुसी क्या कि 3 top the universities है, but are they catering the number of students? They don't have enough seats. They don't have enough facilities. मैं थोड़ा जा चानन पाना चाहूँगा कि why ਜਿਹੜੇ PTU ਹੈ GNDU ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਦ ਕਰਿਕੂਲਮਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। PTU ਜਾਂ GNDU ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਡੈਕੇਡਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। When you are a private, you have your own path, you have your own curriculum, and you can decide whatever you want according to the present situation of the market. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ everyone is like race lagi to let's make a good finished product which is the top notch in the industry. Thank you. ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਈਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕੀ ਦੇਖੀਏ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਦ ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਰਵੇ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਘੱਟ ਟਕਵਾਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਹ ਰੰਗ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਗੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਿੰ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਹੋਪ, ਨਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਵੈਰੀ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ। ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜਸ, ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕੈਡਮੀਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 99% ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਸੀਕਿੰਗ ਜੌਬ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ, not just job seekers, number 1. Number 2, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ from school to college to university and eventually into business or job, we have to make it seamless. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੌਬਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਕਿਲਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਕੈਡਮੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਨੰਬਰ 2, I was emphasizing on entrepreneurship and skill development ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਲਰਕਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਾਈਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ ਐਡਟੈਕ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਐਮਬੈਡਡ ਇਨਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ and right from the formative stage ਕਿ it should not be something which is an alien element. It has to be ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਰਜਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਰਟਸ ਹੈ, performing arts hai, this all has to be a part of a holistic education development plan. So we need to change the mindset and we have to look at the education with a new perspective. And ਜਿਹੜੀ ਇਹ exam centric approach ਹੈ, mark centric approach ਹੈ, even ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ MNCs ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ jobs ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਟ ਵੈਲਿਊ ਯੂ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ। ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਯੂਰ ਮਾਰਕਸ ਐਜ਼ qualifying thing. They look at what value you are bringing, what kind of a vision you have for the society, for the community. So ਸਾਨੂੰ classroom, corridor, campus ਤੇ community, ਇਹ 4 C's ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮਚ ਮੋਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੈਨ ਜਸਟ ਕਰਿਕੂਲਮ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਾਊਂਡ 20 years ago ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰੋਮ ਦ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਪ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੌਬਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੀਲ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਐਟ ਦ ਟੌਪ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਨਾਟ। ਵੀ ਆਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ, ਵਾਈ ਹੈਵ ਆਈ ਕਮ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਗਰੋਥ ਹੇਅਰ, ਨਾਟ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜਸਬੀਰ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਲੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਭੂਆ, ਚਾਚੀ, ਤਾਈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਰੂਰਲ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਣੇਗਾ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ 10-10 ਏਕੜ 15-15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅਬਰੋਡ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਡੀਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੋ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਜੋ ਬੱਚਾ 9th 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ 4 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੌਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ 99%। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਦਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ entrepreneurship, skill development, the value education and ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ knowledge is of no use unless it can be applied to solve the problems of the society. So ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ we have to relook at the entire education system and ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਸਕੂਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 4th 5th 6th ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਮਚ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 1000 ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਾਈਏ, ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੈ, ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੱਲ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਪ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ।